الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. الحمد لله الذي جعلنا من المتوسلين أبي الفضل العباس عليه السلام. ثم الحمد لله الذي جعلنا من المنتظرين صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. بلندتر صلوات. دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. آج کے ذکر کو میرا مالک امام زمان اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میرا مالک جتنے بھی حاضرین اس ذکر میں شریک ہیں، میرا مالک ہر طرح کی روحانی جسمانی امراض سے محفوظ فرمائے. ایام عزا میں ہر ایک عزادار، ہر ایک ماتمی، ہر ایک حسینی، ہر ایک بارگاہ ماتمی جلوس کی حفاظت فرمائے. ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل فرمائے. ہمارا خاتمہ بالعقیدہ بالایمان فرمائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کر لیں بلند آواز سے. لاکھ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے علی کی ولایت کو، روحوں کی غزا اور حسین کے ماتم کو ولایت علی کو، ہماری روحوں کی غزا اور حسین کے ماتم کو ہمارے جسموں کی شفا بنا. درود و سلام ان ہستیوں پہ جن کے لیے درود خلق ہوا. نفرت اور انگنت لعنت ان بد کردار لوگوں سے جو مستحقین لعنت. بے ذی الحجہ کی شام اور 18، 19 اور 20 ان تینوں ایام کو نسبت ہے غدیر کے ساتھ. اور یہ ممبر اس پرآشوق دور میں تقاضا کرتا ہے کہ غدیر پڑھی نہ جائے، دہرائی جائے. غدیر جتنا دہرا سکے اتنا دہرائیں. میں نے غدیر دہرانے کے لیے اللہ کے قرآن سے سورہ مبارکہ المائدہ سے ایک بہترین آیت تلاوت کی ہے. آیت کا ترجمہ پڑھوں گا تو آپ کو لگے گا کہ اللہ خود غدیر منا رہا ہے. صرف ترجمہ پڑھوں گا، صرف ترجمہ پڑھوں اور آپ کو خود لگے کہ اللہ خود غدیر ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج کے دن کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. ایک مدت کے بعد، ایک طویل مدت کے بعد اتنے بہترین اور حسین چہروں کی یوں گلشن عصمت پہ سجدہ، کیونکہ اس سے پہلے مختلف قسم کی پابندیوں کی وجہ سے ایسے مومنین اکٹھے نہ ہو سکے. تو آپ کی خصوصی دعا حاصل کرنے کے لیے خدا فرما رہا ہے کہ آج کافر تیرے دین سے مایوس ہوتا ہے. کافر جب بھی مایوس ہوتا ہے علی کی ولایت سے مایوس ہوتا ہے. غدیر کافروں کی مایوسی کا نام.
اس لیے تو پڑھنے والے خطیب یا ذاکر اپنی داد کے لیے نہیں بلکہ بار بار کہتے جب علی پڑھیں تو چہروں پہ مسکراہٹ لایا کرتے، کیونکہ ولایت علی سن کے سوائے کافر کے کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ آج کافر تیرے دین سے مایوس ہے۔ اچھا یہ آیت قبلہ تشریف فرمائے مولانا، یہ آیت مکی نہیں ہے۔ سورہ المائدہ جس میں یہ آیت ہے اس کا شان نزول مکی نہیں ہے، اس آیت کا شان نزول ہے غدیر کے ساتھ۔ قرآن میں اتنا حسن ہے کہ قرآن کی تفسیر کی ضرورت نہیں، قرآن کی جو آیت چہرے سے نقاب اٹھائے نیچے سے علی نظر آتا ہے۔ یہ قرآن کی آیتوں کا حسن ہے ڈاکٹر صاحب کہ قرآن کی جو آیت چہرے سے نقاب اٹھائے نیچے سے علی نظر آتا ہے۔ یہ آیتیں مکی نہیں ہیں، یہ آیتیں مدنی ہیں۔ رسالت باب کے آخری حج کے ساتھ ان آیتوں کا تعلق ہے۔ یہی پہ اگر قرآن کی آیت کھل گئی تو میرا خیال تفسیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، پھر غدیر کے میدان میں جائیں گے اور جامع ولایت کو بھر بھر کے پیتے ہیں۔ میرے مالک تو نے یہ آیت غدیر میں بھیجی ہے اور تو نے آیت میں یہ کہہ دیا ہے کہ کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ میرے اللہ یہ آیت مکہ میں آتی تو بات بنتی تھی، کیونکہ مکہ میں ہم نے کفار کو دیکھا تھا۔ یہ آیت مدینے میں بنتی نہیں ہے، اور آخری حج میں تو کوئی کافر تھا بھی نہیں، کیونکہ خدا نے کافروں کا داخلہ حرم میں منع کیا ہوا ہے۔ تو نے غدیر میں یہ کیسے کہہ دیا کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے؟ غدیر میں ہمیں کافر تو نظر نہیں آ رہے، خدا نے کہا کافر کہہ کے تمہیں بتا دیا ہے جو علی کو چھوڑے وہ مسلمان نہیں کافر ہو گئے۔ آج کافر تیرے دین سے مایوس، منافق نہیں، منافق نہیں، کافر۔ مایوسی ہو گئی ہے کفار کو، منافق کا لفظ نہیں، کافر۔ میرے مالک یہ مکہ میں کافر تھے، مدینے میں مسلمان ہوئے، تو نے پھر انہیں پلٹا دیا۔ آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو۔ ولایت علی ایک بھائی کا بھائی کو منوانے کا نام نہیں، غدیر کو سمجھیے گا، غدیر یہ نہیں ہے کہ ایک بھائی بھائی کو منوا رہا ہے، رسول امام کی محبت کا حکم دے رہا ہے، نہیں، حجت کو اختیار منتقل کر رہا ہے۔ غدیر ایک نظام کا نام، غدیر ایک تسلسل کا نام، غدیر ایک عہد کا نام۔ غدیر یہ نہیں ہے کہ ایک واقعہ ہے، غدیر واقعہ نہیں، غدیر قصہ نہیں، غدیر کہانی نہیں، غدیر نبوت سے امامت کے نظام کے مربوط ہونے کا نام۔ بڑا خوبصورت لفظ کہنے لگا ہوں جو ادب نواز چہرے بیٹھے وہ قدر کرنا، غدیر علی ولی اللہ کے بلا فصل ہونے کی دلیل ہے۔ جہاں ولایت علی نبوت کے ساتھ بلا فصل ہو جائے، کیا کہتے ہیں اذانوں میں، کلمے میں، اقامت میں، خلیفت ہو بلا فصل، بغیر فاصلے کے خلیفہ۔ بندے ہمیں کہتے ہیں یہ شیعہ تبرہ کرتے ہیں، علی تو چوتھے نمبر پہ آئے تھے، 3 خلافتوں کو چھوڑ کے بلا فصل کیسے ہو گئے؟ ہم نے کوفے والے منبر والے علی کی خلافت کا اعلان نہیں کیا، ہم نے غدیر والی خلافت کا اعلان کیا۔ مسلمانوں کی خلافت شروع ہونی ہے ابھی 2 مہینے 10 دن بعد، 2 مہینے 10 دن بعد، ابھی 18 ذی الحجہ ہے، 28 سفر کو رسول نے ظاہری طور پہ دنیا چھوڑ دی، 2 مہینے 10 دن بعد ابھی مسلمانوں کی خلافت کا اعلان ہونا ہے۔
पूरी दुनिया में मुसलमानों के दो ही नजरिए पाए जाते, तीसरा नजरिया है ही नहीं, एक खिलाफत एक इमामत। एक कहते खलीफा बना नबी के जाने के बाद, एक है बना जिंदगी में। एक कहते सकीफा बनी सादा में बना, एक कहते गदीर में बना। एक नजरिया ये कहता है कि रसूल ने दुनिया से जा चुके थे, बाकायदा किसी का ऐलान नहीं करके गए थे, उम्मत इकट्ठी हुई जिसे अजमाई उम्मत कहा जाता है, उम्मत ने इकट्ठे होकर कहा कि हमें रसूल का गुजामशीन चुन लेना चाहिए, तो लिहाजा अभी एक पास में एक दूसरे महाजर चाहते थे हम में से हो, अंसार चाहते थे हम में से हो, वो अपना उम्मीदवार ले आए थे, साद बिन अब्दुल्ला अंसारी उधर से खड़ा हो गया था, ये कह रहे थे कि हमारा होना चाहिए। आखिर ये तय पाया कि कोई दरमियानी रास्ता होना चाहिए, तो एक सहाबी उठा, उसने दूसरे सहाबी का हाथ पकड़ा, पकड़ के बुलंद करके कहा ये नबी के बाद मुजरुब भी है, मुसबर भी है, रिश्तेदारी भी है, तो लिहाजा मैं तो अपने जाती तौर पे इन्हें मुकद्दम समझता हूँ, आप इनकी बैत कर लें। ना ना ना, मैं बिल्कुल तारीख पढ़ रहा हूँ, ये हिस्ट्री पे। वो कह रहे हैं कि यहाँ से खिलाफत का आगाज हो गया, मुसलमानों ने मुश्तरका तौर पे अपनी बाहमी इत्तेहाद और राय के साथ एक को खलीफा चुन लिया, ये एक नजरिया है। वो कहते ये सब कुछ सकीफा बनी सादा में हुआ। एक नजरिया कहता नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, रसूल का आखिरी हज था, गदीर का चौक था, पलान का मिंबर था, 1.25 लाख सहाबा सामने खड़े थे, रसूल ने 3.5 घंटे अली के फजाइल पढ़े, उसके बाद बकायदा अली की मौलायत खिलाफत विलायत का ऐलान कर दिया। एक सहाबी खलीफा बन रहा है नबी के जाने के बाद, एक खलीफा बन रहा है नबी की जिंदगी में। एक का ऐलान सकीफे में हुआ, एक का ऐलान गदीर में हुआ, एक का बाजू सहाबी ने बुलंद किया, एक का बाजू मोहम्मद ने बुलंद किया। जंग नहीं करनी, लड़ना नहीं, गौर से सिर्फ एक बात का जवाब देना है, एक का साथ सहाबी ने बुलंद किया है, एक का नबी ने बुलंद किया है। कुरान में अतात सहाबी की वाजिब है या नबी की वाजिब? कुरान में अगर तो सहाबी की अतात वाजिब, सहाबी का बनाया खलीफा ठीक, अगर है अतात पैगंबर वाजिब। गदीर तक कोई फिरके नहीं, गदीर तक इस्लाम एक चला। बंदे कहते अगर गदीर में नबी ने इतना वाज़ेह ऐलान कर दिया तो लोगों ने क्यों नहीं माना? मैं बताता हूं क्यों नहीं माना। रसूल मक्का में जब ये कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह, मक्के के काफिरों ने कहा इतनी जल्दी तस्लीम नहीं करेंगे क्योंकि तो अब्दुल्ला का बेटा है, और अब्दुल्ला हमारे ही सामने इसी खानदान में बढ़ा, उसी का बेटा खड़ा होकर कहे कि अल्लाह को मानो, तो हम कैसे माने? हमें ऐसे नहीं बता, हमें मोजज़ा दिखा। नबी ने फरमाया कैसे मानोगे? उन्होंने कहा ये चांद दो टुकड़े, इशारा किया रसूल ने, शक्ल कमर, चांद दो टुकड़े हुआ। इन्होंने टुकड़े होता चांद देखा, कलमा क्यों नहीं पढ़ा? सरना हराएगा जिसके पास जुबान है। इतनी वाज़ेह दलील, इतनी रोशन दलील कि आसमान के चांद को पहली बार निगाहे इंसानियत ने टुकड़ों में बंटते देखा। यहां इंसानियत को मान जाना चाहिए था, यहां मक्के को लोगों को तस्लीम कर लेना चाहिए, लेकिन तारीख कहती है ऐसा नहीं, उन्होंने नहीं माना। पत्थरों ने नबी के हाथ पे कलमा पढ़ा, नहीं मानना था, इन्होंने नहीं माना। इशारा किया, दरख्त जड़ों समेत चला, नहीं मानना था, नहीं। जिंदा मोजे देखते रहे, लाइला नहीं पढ़ा, मोजे देख के नहीं पढ़ा तो फिर कैसे पढ़ा? तारीख के माथे पे शर्मिंदगी का पसीना आ गया। उन्होंने कहा इन्होंने मोजों से कलमा नहीं पढ़ा था, इधर अली की तलवार गर्दन पूरी हिस्ट्री खुंगाल के देखे। कबूल इस्लाम कब हुआ? मौत के डर से, जिंदगी की मोहब्बत में। मौजज़ात देख के नहीं माना, इख्तियारात देख के नहीं माना, अली की तलवार की वजह से माना। मेरी कौम के मातमियों ना झगड़ा करो कि सारी दुनिया अली वलीउल्लाह पढ़ ले, जब मोहम्मद के मौजे देख के इन्होंने ला इलाहा नहीं पढ़ा था तो अली के मौजों से अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ना। किसी तलवार को नियाम से बाहर आने,
रहे हैं, हम मोजा पढ़ रहे हैं, कर नहीं रहे। नबी पढ़ नहीं रहा था, जिन्होंने होता मोजा दे के ला इलाहा नहीं पढ़ा। मैं मिंबर से पढ़ूं, अली 40 जगहों पे चले गए, नहीं मानेंगे। अली ने मुर्दा जिंदा कर दिया, अली रिज़्क़ तकसीम करते हैं, अली फरिश्तों के उस्ताद है, अली मेराज के पर्दे के अंदर बोलते। जितने मर्जी मोजे पढ़ लो, इसीलिए खुदा ने एक जुल्फकार रोकी हुई है। अब ये जुमला जो मेरे साथ पंजाब के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो ना समझे, लेकिन जो उर्दू स्पीकिंग है, जब सब आपकी नजर है, इससे कहते हैं उर्दू लुगत और अदब में लातों के बूत। आज काफिर तेरे दीन से मायूस। 13 बरस लगे फिर रुखसार शरीफ, 13 बरस लगे रसूल को ला इलाहा बनवाते। मक्का में, मदीना में आकर रसूल ने जिंदगी खर्च की। मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मानना था। आदम से शुरू हुआ काम, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह ने कहा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहिम मोजे दिखाते रहे, मूसा कोहे तूर में बातें करते रहे। हर नबी ने कहा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। कितने नबी? 1 2 4 10 100 50 1,23,999। इतने नबियों ने मोजज़ात, इख्तियारात, अजाब ला ला के मनवाया। क्या सारी दुनिया ने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह? 63 साल नबी को लग गए मक्का और मदीना में। मोजात भी दिखा दिए, तलवार भी दिखा दी। क्या सारी दुनिया ने मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया? यानी कि अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे ले जाएं तो 1,24,000 नबियों की मेहनत, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ना था, नहीं पढ़ा। 1500 साल ये वाले शामिल कर दो, 15,000 साल पिछले शामिल कर दो। 18 ज़िलहज्जा को ऐलान किया, 28 सफर को दुनिया को ज़ाहरी तौर पे पर्दा करके चले गए। जिन लोगों ने 15,000 साल का ला इलाहा नहीं पढ़ा था, 2 महीने 10 दिन में अली वली इतनी जल्दी ना पढ़ लेते। और मैं एक नई जिहत, एक नया जाविया गदीर के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। खुदा ने खिलाफत का ऐलान 2 तरह पे की। पहला एक अर्श पे किया, एक फर्श पे। वहां पहली खिलाफत का ऐलान किया, यहां अली की खिलाफत, वहां फरिश्तों का बचना, यहां सहाबियों का। वहां खुदा ने ऐलान किया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं खलीफा बनाने वाला हूं। पूरी जिम्मेदारी के साथ मिंबर से जुमला कहने लगा हूं, खिलाफत आदम का ऐलान 9 जन्नतें अल्लाह के पास थी, किसी जन्नत में नहीं हुई। आदम को सजदा जन्नत में नहीं करवाया। हयातुल कुलूब अल्लामा मदरसी अलैहि रहमा, शेख सदूक, शेख मुफीद, सबको उठा के देखो, अर्श के चौराहे पे जहां से मलाइका का गुजर होता। एक फरिश्ता इस जन्नत में रहता है तो खुदा ने उसको मुक़य्यद किया हुआ था कि तू उस जन्नत में नहीं जाएगा। यही बात है। अगर उस जन्नत में आदम को सजदा होता, इस जन्नत में रहने वाले फरिश्ते सजदा ना कर सकते। वीडियो कैमरे की मौजूदगी में हयातुल कुलूब अल्लामा मदरसी अलैहि रहमा 25,000 नूरी साल आदम का पुतला अर्श के चौराहे पे। पहले दिन सजदा नहीं करवाया, पहले मुजस्समा बना के, पुतला बना के अर्श के चौक में फरिश्ते गुजरते थे, देखते थे ये क्या है।
अचानक सजदा नहीं करवाया, उधर ऐलान कर दिया। उधर ये नहीं, ऐलान ये हुआ ही नहीं, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन का खलीफा बनाने वाला हूँ। ये नहीं कि मैं बना चुका हूँ, पहले ऐलान कर दिया। अब फरिश्तों को पता चल गया कि कोई खलीफा बनने वाला है। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये बन जाए। वो समझते थे कि हम में से ही कोई। उसके चौराहे पे चौक में एक मुजस्समा खड़ा है, पुतला खड़ा है, गुजरते, क्योंकि खुदा कहता फाइजा सवै तो वह नफख तो फी, हमने आदम की मट्टी जो बनाई हुई थी उसको सीधा किया, उसको संवारा, पहले से मौजूद थी, बस उसको संवारा, संवारने के बाद उसमें रूह फूंकी और फिर सजदा करवाया। जब खुदा ने फरिश्तों से कहा ना, जब रूह फूंके इसे सजदा करो, कुरान मिंबर पे ले आओ, फरिश्तों ने कहा इससे सजदा करें जो जमीन पे जाके फसाद करेगा, खून रेजियां करेगा। अब मेरी मौलवी से 10 बस्ता ये अपील है, आप कहते हैं कि आले मोहम्मद गैब नहीं जानते, फरिश्तों को किसने बताया था कि ये जमीन पे फसाद करेगा? अब अगर आप कहें ये उनका गैस था, तो फरिश्तों के यहां अंदाजा नहीं होता। उन्होंने कहा कि ये जमीन पे फसाद करेगा, और ये भी नहीं कहा कि लगता है ये कुछ ऐसा करेगा, उन्होंने हतमन कहा करेगा। अभी जो वाकया हुआ ही नहीं, अभी कबील कत्ल नहीं हो रहा, हबील कत्ल नहीं हो रहा, कबील कत्ल कर नहीं रहा, उन्होंने कहा फसाद करेगा। और फरिश्ते आदम के सजदे से पहले कह रहे फसाद करेगा, और जो फरिश्ते ये गैब बता रहे थे ना, वही अली के दरवाजे पे आ रहे हैं। इस बहस को छोड़ दो, ये बहुत पुरानी बहस है, ये कच्ची पकी रोटी के दौर की बहस है। आले मोहम्मद गैब जानते थे नहीं जानते, गैब जानते थे नहीं जानते, खत्म करो इस सवाल को। इस बात पे बहस ही नहीं है कि आले मोहम्मद गैब जानते कि नहीं जानते। मैं अपनी तहकीक नहीं पढ़ने लगा, मासूम का जवाब पढ़े। मासूम से आगे पीरू सर जी एक बंदे ने कहा कि आप आले मोहम्मद गैब जानते हैं? मौला फरमाया गैब वो होता है जो छुपा हो। बोलो जो अली के नौकर बैठे हो, जिनके हाथ सैयदा के दरवाजे पे खैरात के लिए उठते हैं, मौला फरमाते गैब उसे कहते हैं जो छुपा हुआ हो। हमसे तो कोई चीज छुपी हुई है ही नहीं। अमीर अल मोमिनीन ने कूफे के मिंबर पे अखरोट हथेली पे रख के कहा था, अबू तालिब के बेटे अली के पास ये कमाल, मैं कायनात को ऐसे देखता हूं जैसे मैं हथेली पे सफरोट को। एक खिलाफत का ऐलान वहां, एक वहां फरिश्तों का मजमा, यहां सहाबियों का, वो सारे मासूम, सारे गैर मासूम। उस मौलवी के हाथ में बैत करूंगा क्या खुदा ने फरिश्तों से कहा था कि देखो खलीफा बनाना है, मैंने अपने लिए तो नहीं, इंसानियत की रहनुमाई के लिए। तुम मासूम हो, इकट्ठे होकर किसी एक को चुन लो। नहीं बात समझ में आई, नहीं समझ में आई। फिर अपने रवायती अंदाज के तुम्हारे अंदर से गुजरूं, जुमला कहते हुआ, जो अल्लाह अपनी खिलाफत के लिए नूरियों का जमा बर्दाश्त नहीं करता, अरब के बुत परस्तों का जमा बर्दाश्त, जिसने नूरियों का जमा बर्दाश्त नहीं किया, जिसने नूरियों का चुनाव बताया नहीं, वो गैर मासूम को ये चुनाव देगा? वहां भी ऐलान, यहां भी ऐलान, वहां सारे फरिश्ते, यहां सारे साहबी, वो मासूम, ये गैर मासूम। शिया बंदे को अगली सदर मुझे पूरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं, इशारा करूंगा समझेगा। वहां भी एक उठा, हुसैन इज्जत अता फरमाए। ये है शियों के ज़हनों में गदीर की तारीख, ये है मेरी कौम के बच्चों के ज़हनों में गदीर। वहां भी एक ने इनकार किया, यहां भी एक ने इनकार।
उस पे भी फौरन लानत, इस पे भी फौरन। उसने क्या कहा? उसने कहा सिजदा नहीं करेगा। खुदा ने ये नहीं कहा सोच ले, थोड़ी देर बाद आ जाना। खुदा ने एक सवाल किया और वो सवाल जो है उसी से गदीर फिर दोबारा निकलने लगा। खुदा ने कहा ये इब्लीस हो, कितनी बड़ी सजा है या अली मदद के मुनकर को कि वो कुरान में कहता है या इब्लीस। या इब्लीस मामना कान तो खलक़्त बैतक, इब्लीस तुझे किसने मना किया उसे सिजदा करने से जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से। नया जाविया, गदीर के नए जाविये पढ़ने लगाओ, नई चेहते गदीर की पढ़ने लगाओ। कुरान में किसने मना किया उसे सिजदा करने से जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से। कुरान बारगाह में मेरा एक दौर गुजरा इस हुसैनिया ब्रैडफोर्ड में, कभी कभी 20-20 मिनट से भी मैं पढ़ता होता था। अब तो 3 साल के बाद मेरी यहाँ पे एक जगह नहीं, खुदा ने कहा खलकल शम्स, खलकल कमर, खलकल समा, खलकल अर्ज़, खलकल बहार, खलकल लैल, खलकल नहार। मैंने आसमान बनाया, मैंने जमीन बनाई, मैंने सूरज बनाया, मैंने चांद बनाया, मैंने दरिया बनाए, मैंने मलाइका बनाए, मैं जिन को बनाता हूँ, मैं इंसानों को बनाता हूँ। पूरे कुरान में जहां जहां खुदा ने अपनी खल्क करने का तज़किरा किया, कहीं हाथों का जिक्र नहीं किया। मैंने सूरज अपने हाथों से बनाया, मैंने चांद अपने हाथों से बनाया, मैंने जमीन अपने हाथों से बनाई, मैंने आसमान अपने हाथों से बनाया। अगर मैं आयतें पढ़नी शुरू करूंगा तो फिर शायद मैं गदीर की आखिरी इख्तितामी नरले तक ना पहुंच सकूं। खुदा ने कहीं कहा मैंने कुव्वत से बनाया, कहीं कहा मैंने इरादे से बनाया, कहीं कहा मैंने मशीयत से बनाया, कहीं खुदा ने कहा मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं कह देता हूं ये हो जाता है, मैं कुन कह देता हूं ये हो जाता है। खुदा ने कहीं कुरान में हाथों का जिक्र नहीं आया, लेकिन जब खिलाफत आदम का तज़किरा आया, खुदा ने कहा किसने मना किया तुझे उसे सजदा करने से जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से। मेरे मालिक यहां तूने हाथों का जिक्र क्यों किया? खुदा ने कहा जाहिल मौलवी के खाने में ये बात रखना चाहता हो कि मैं अल्लाह खलीफा हाथों से बनाता हूं, इसलिए जब गदीर में मोहम्मद ऐलान करे तो मैं कहूंगा जुबान से नहीं हाथों से दिखा। जो हाथों से बने, हाथों से गदीर के जुबानी ना कहना। रसूल पाक ने कहा मन कुंता मौला गदीर के दिन अल्लाह के दिल जल गए, फहाद अली मौला कहने के बाद नारा हैदरी। कुदरत का गदीर का इंतजाम देखिएगा। इससे थोड़े दिन पहले, ज्यादा दिन नहीं, महीनों की बात नहीं है, 1 या 2 दिन पहले रसूल खुतबा दे चुके हैं जिसे कहा जाता है खुतबा तू हज। ये सारे मजमा सेम यही वही था। ये कहना कि नहीं वहां ज्यादा मजमा होगा या थोड़ा, वहां सारे थे। तो मेरे अल्लाह ये हुक्म वहां दे देते, उसी खुतबे में ये भी ऐलान हो जाता, और वहां तो सारे थे भी अल्लाह की बारगाह में हाजिर, तो ये ऐलान वहां करवा देते। खुदा ने कहा नहीं, क्योंकि खुतबा हज में रसूल शरीयत की बातें करनी थी, इबादत की बातें करनी थी, नमाज का हुक्म देना था, नमाज की वसीयत करनी थी, रोजे पूरे रखना, ज़कात देते रहना, हज करते रहना। खुदा कहना वहां रसूल ने करनी थी बात, बड़ी तवज्जो से सुनना, और वहां रसूल ने करनी थी अमाल की बात। अगर उन्हीं अमाल के अंदर अली की विलायत की बात आ जाती, कल मौलवी कह देता जैसे रसूल ने कहा था ना झूठ ना बोला करो, वैसे कह दिया अली को गली मानो।
خدا نے کہا نہیں علی کے فضائل کے لیے یا ان کو امال کی باتیں بتا دیں، لیکن جب علی کی بات کرنی ہے پھر ممبر بھی الگ سا بنوانا، پھر میدان بھی الگ سا ہوگا۔ مولا کی عزت کی قسم آج کے دور کا مولوی رسول کے دور میں ہوتا نا تو کہتا یا رسول اللہ اتنا مجمع ملا تھا، کوئی نماز کی باتیں کرتے، کوئی روزے کی باتیں کرتے، کوئی شریعت کی باتیں کرتے، کوئی دین کی باتیں کرتے، مجھے حسین کی عزت قسم شدیدگی سے جملہ کہنے لگاؤ۔ آج جو ہی ہم مجلس کا اشتہار بناتے ہیں، ہم مجمع بلاتے ہیں علی کے نام کا، لوگ آتے ہیں علی کے نام پہ، مولوی ہمیں کہتا نہیں ممبر پہ علی کیوں پڑھتے ہو، دین کی باتیں کیا کرو، نماز کی باتیں کیا کرو۔ رسول نے غدیر میں علیحدہ علی پڑھ کے بتایا، جب مجمع علی کے نام پہ آئے پھر صرف علی سنایا کرو۔ اگر آپ نے موازنہ کرنا تو پھر ایک پوسٹر بنوائیں، مجلس اعمال رمضان المبارک، کریں شریعت کی باتیں، کریں دین کی باتیں، لوگ بچوں کو نصیحت کریں، لیکن ان ایام میں جو ایام مخصوص ہیں، تربیت والدین اور ہے، تربیت ممبر اور ہے۔ جو کام آپ کے گھر کی چار دیواری میں کرنے والا ہے اس کے لیے ممبر کو ذمہ داری نہیں۔ تو بچہ 1 گھنٹے کے لیے مجلس میں آتا ہے، 23 گھنٹے ماں باپ کے پاس رہتا ہے، جو کام آپ سے 23 گھنٹے میں نہیں ہوا وہ آپ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم 1 گھنٹے میں۔ تربیت اولاد والدین کی ذمہ داری ہے۔ یقیناً ولایت علی، فضائل علی، معجزات علی، سیرت آل محمد ہی میں سب کچھ ہے۔ اندر آگ لگاؤ کہ تو باہر اثر آئے۔ فرمایا اعلان کر، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 7 مرتبہ جبرائیل غدیر تک رسول کے پاس آئے۔ تفسیر امام حسن عسکری، تفسیر کمی، 2 کتابوں کا 7 مرتبہ جناب جبرائیل امین نے آنکھیں کا خدا کہا پہنچا۔ 7 مرتبہ رسول نے کہا جبرائیل خدا سے کہے مجمع بکھر جائے گا۔ یہ جو آخری حج میں یہ جو اسلام کا پاور شو ہے نا یہ ختم ہو جائے گا، یہیں پہ اسلام اسی منزل پہ رک جائے گا۔ خدا سے کہے اگر رک سکتا ہے تو رک۔ یہ اعلان ابھی پہنچانا ضروری ہے۔ 7ویں مرتبہ تفسیر حسن عسکری، تفسیر کمی، جبریل نے کہا کہ خدا کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول، عربی زبان سمجھنے والے یہاں میری تائید بھی کریں اور دعا بھی کریں۔ رسول کہتے ہیں جس کو کوئی چیز دے کے بھیجی جائے۔ میں مجلس کے لیے آؤں، مجھے یہاں پہ رخسار شاہ جی کہ آپ نے مجلس پڑھنی ہے، مجھے کمرے میں بٹھا دیں، اندر مجلس شروع ہو اور میں گھر فون پہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے ایک دفعہ آگے کہیں بھائی جان مجلس شروع ہو گئی، علوی صاحب ممبر خالی ہے، میں متوجہ رہوں، میں کہوں جی میں ضروری بات کر رہا ہوں، آخری تنگ ایک مولوی صاحب اب میں چونک کے دیکھوں گا کہ انہوں نے مجھے عہدہ یاد کروایا تاکہ ڈیوٹی یاد آئے۔ جس کام آئے وہ کریں۔ آج خدا نے بھی مزمل نہیں کہا، مدثر نہیں کہا، یا